الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ہلاک اور برباد ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھتے جاؤ، جو نہیں سمجھ میں پوچھ لو، کیونکہ ایک پوائنٹ بھی اگر آپ لوگ کے سمجھ سے مس ہو گیا تو وہی ہمارے لیے کئی ذریعہ نہ بن جائے کفر میں خاتمے. اس کے لیے ایک ایک بات کو غور سے سنو. یہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان بچانے کی فکر ادا کرے، کہ ایمان پر خاتمہ ہو اس بات کی فکر پیدا کرے. امیر دعوت اسلامی نے اس میں بہت محنت کی ہے، تو انہیں کی محنت کا حق ادا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر ہمارا چل رہا ہے 621 کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے. تجدید ایمان یعنی ایمان کا رینیو کرنا، تجدید نکاح یعنی نیا نکاح وغیرہ کے بارے میں سوال جواب. تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی دوبارہ ایمان کرنا، نیا ایمان کو نیا کرنا، ایمان کو پھر سے ایمان لانا، رینیول اس کا رینیو کرنا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بندہ مسلمان تھا، مرتد ہو گیا تو وہی تجدید ایمان کرے گا. جو پیدائشی کافر ہے وہی اگر ایمان لائے تو اس کو تجدید نہیں ملے، ہے نا؟ جو دوبارہ ایمان لانا، تجدید ایمان کا طریقہ. جس کفر سے توبہ مقصود ہے، بندے سے جو کفر ہوا ہے، جس کفر کی وجہ سے وہ کافر ہوا ہے، تو اسی کفر سے توبہ کرے گا. تو اس وقت توبہ مقبول ہوگی جبکہ وہ کفر کو کفر سے تسلیم کرتا ہو. اگر وہ کفر سے جو سرزد ہوا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ کفر ہے، تبھی اس کو کفر سے توبہ قبول ہوگی، ورنہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو، جب بھی کفر سے توبہ نصیب ہوگی. جو کفر سرزد ہو، توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو. جو کفر کی وجہ سے یہ کافر ہوا ہے وہ کفر کا دعا میں تذکرہ بھی ہو کہ مولا یہ کفر سے میں توبہ کر رہا ہوں اور سارے کفر سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں. مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا، یہ سوچے کہ وہاں کرسچنوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اپنا ویزا مطلب اس کے زیادہ پگار رہے گی، تو اپنے آپ کو بچانے کے مومن بتانے کے بجائے اگر کرسچن بتا رہے اور کرسچن والا نام لکھ دیا تو کافر ہو گیا. اور جس نے اس کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی کافر ہو گیا. سمجھے؟ یا وہ اس طرح کہ یا اللہ عز و جل، میں نے جو ویزا فارم پہ اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہے. اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی ہو گیا. اگر معاذ اللہ کئی کفریات کے بقے ہو اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بقا ہے، تو یوں کہے یا اللہ مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھ لے، اور اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہو تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں. ترجمہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کی عزت کی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہیے یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے. تو رات کو سونے سے پہلے بلکہ بار بار دن بھر کون ایسا کرے گا؟
सच्चे दिल से, लेकिन रस्मी तौर पे नहीं, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रोते हुए एकदम दिल को झुका कर ऐसा करना कि दो शरीफ पढ़ना आगे पीछे, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया वो तो मैं उससे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो तस्दीद ईमान का तरीका हो गया, जी। सबको समझ में आया। अब सीखने की ज़रूरत है, दोबारा करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब जब ईमान से बंदा खारिज होता है तो उसका निकाह भी टूट जाता है। अगर वो एहतियाती तौबा कर रहा है और इन्हें इसको पता नहीं मैं कुफ्र भगा के भी नहीं भगा, अगर एहतियातन कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है तो अगर एहतियातन वो निकाह कर रहा है तो उसमें महर नहीं लगेगी। लेकिन अगर वाकई से कुफ्र सजद हुए तो ईमान लाने के बाद फिर वो निकाह करेगा ना, तो उस निकाह में उसको महर लगेगी। अब चाहे तो उसी बीवी से निकाह करे, अब बीवी अगर चाहे तो इसी शौहर से निकाह करे या किसी और से इद्दत पूरी करके तो किसी दूसरे शौहर से निकाह कर सकती है। तजदीद निकाह कैसे किया जाए? तजदीद निकाह का मायने कि नए महर से नया निकाह, नए महर से महर का मतलब तो मालूम है ना, ये बीवी डिक्लेयर करती है रकम, है ना। जैसे लोगों को इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं, शादी की तरह एकदम शादी कार्ड बांटना, पूरा शादी की सारी रसूमात अदा करना, वो सब ज़रूरी नहीं है। घर की चार दीवारी के अंदर चुप्पे से तजदीद निकाह हो सकता है। बस दो शरई गवाह होना चाहिए, मर्द सुन्नी मुसलमान, या एक सुन्नी मुसलमान मर्द और दो सुन्नी मुसलमान औरतें गवाह के दर में रख सकते हैं, या तो दो मर्द या तो एक मर्द दो औरतें, और सारे गवाह सुन्नी होना चाहिए। चाहे उनकी जवान औलादी को हम गवाह क्यों ना बना लें, बना सकते हैं। घर की चादर के अंदर ही बार बार निकाह हो सकता है। तो आप कैसे करना है इसको, इसके लोगों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं। निकाह नाम है इजाब और कबूल का। हाँ, बवक्त निकाह बतौर गवाह कम से कम दो मर्द मुसलमान या एक मर्द और दो मुसलमान औरतों का हाजिर होना लाजमी है। खुतबा निकाह शर्त नहीं, जो जुमा की खुतबा होता है वो वाजिब है, ईदैन का जो खुतबा होता है वो भी वाजिब है, और खुतबा होता है तो उसको सुनना भी वाजिब है। मगर निकाह का खुतबा जो होता है ना वो मुस्ताहब है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर खुतबा हो रहा है तो सुनना वाजिब है। खुतबा याद ना हो तो, अब खुतबा याद नहीं है तो क्या करेंगे हम, औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, ये हमारा खुतबा हो गया। तो दूल्हा खुतबा पढ़े, और कम अज़ कम 10 दिरहम यानी 2 तोला 7.5 माशा चांदी मौजूदा वज़न के हिसाब से 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी, ये याद रखना है। ये निकाह की लास्ट वो है, रेंज है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इससे कम पैसा ना हो। या उसकी रकम यानी कि 2 तोला 7.5 माशा यानी 27 ग्राम के करीब, 30 ग्राम 2 तोला 7.5 माशा मतलब 30 ग्राम और 618 मिलीग्राम चांदी, या उसकी रकम महर वाजिब है। तो 31 ग्राम कर लेते हैं। हाँ, तो इतना रकम वाजिब है, या चांदी की कीमत उतनी 30 ग्राम चांदी तकरीबन और 618 मिलीग्राम चांदी, इसकी रकम वाजिब है। मसलन आपने पाकिस्तानी 786 रुपये उधार महर की नियत कर ली, और ये देख लीजिए कि महर करते वक्त मस्कूरा चांदी की कीमत 786 पाकिस्तानी रुपये से ज़ायद तो नहीं। तो अब मस्कूरा गवाह की मौजूदगी में आप इजाब कीजिए, यानी औरत से कहिए मैंने 786 पाकिस्तानी रुपये महर के बदले में आपसे निकाह किया। औरत ने कहा मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। ये भी हो सकता है कि औरत ही खुतबा या सूरह फातिहा पढ़कर इजाब करे और मर्द कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। बाद निकाह अगर औरत चाहे तो महर माफ़ भी कर सकती है, मगर मर्द बिला इजाज़त शरई औरत से महर माफ़ कराने का सवाल ना करे, यानी औरत से महर माफ़ कराने के लिए तरकीब ना दे उसको। समझे मेरी बात, है ना। ये रेंज याद रखना, 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब अगर 1000 मिलीग्राम रहेगा ना, 1000 मिलीग्राम रहेगा तो 1 ग्राम बनेगा, 1000 मिलीग्राम होगा तो 1 ग्राम होगा। तो 30 ग्राम के ऊपर 618, तो उसको अगर 31 ग्राम भी अगर समझ ले तकरीबन, लेकिन शरीयत में अपन कैसे समझेंगे, शरीयत का जो है वही फिक्स समझेंगे, या तो इतनी चांदी या तो इतनी रकम। कहाँ भाई है 30 ग्राम अभी क्या, अब बीवी अगर चाहे तो बाद में महर माफ़ कर सकती है। अब दिन भर 10 गुना 10 बार निकाह तो 10 बार महर देना पड़ेगा। समझे।
हालत इर्तिदाद में होने वाले निकाह का मसला, हालत इर्तिदाद यानी कि जो मुर्तद हो चुका है जी उस हालत में वो निकाह कैसे होगा? जब काफिर है तो निकाह कैसे होगा? नहीं, निकाह तो हो जाएगा, कैसे, किसका मसला क्या है? यानी हालत इर्तिदाद में होने वाले निकाह का मसला क्या है? अगर किसी ने सरी कुफ्र बका और मुर्तद हो गया और फिर इसी हाल में निकाह भी किया तो उसके लिए क्या हुक्म है? यानी अभी तक तो उसने ईमान लाया नहीं है, ईमान लाया नहीं तो कैसे निकाह कर सकता है? मुर्तद हो जाने के बाद कोई शख्स अगरचा बज़ाहिर नेक रास्ते पर आ गया, दाढ़ी जुल्फों और अमामा सुन्नतों भरे लिबास से भी आरास्ता हो गया, मगर उसने अपने उस कुफ्र से तौबा और तजदीद ईमान न किया जो बदस्तूर मुर्तद है, अल्लाहु अकबर, वो बदस्तूर मुर्तदी है, उसकी तौबा कब अभी तौबा के तौबा और तजदीद ईमान से पहले जो भी नेक अमल किया हो तो मकबूल नहीं होंगे, बेईद भी की भी ना तो ना हुई, यहाँ तक कि अगर निकाह भी किया तो ना हुआ। तौबा ज़रूरी है, उसके बाद ही वो मुर्तद से पहले ईमान लाए, तौबा करे, कलमा पढ़े, तजदीद ईमान करे, उसके बाद ही उसकी बेत हो सकती है, दोबारा निकाह हो सकता है। वो जो भी नेक अमल करेगा कबूल नहीं होगा उसका। चांचा मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान रज़विया फतावा रज़विया जिल्द 11 सफ़ा नंबर 153 पर फरमाते हैं, माज़अल्लाह अगर मर्द या औरत ने पेश अज़ निकाह यानी निकाह से कब्ल कुफ्र शरी का इर्तिकाब किया था और बेतौबा व नए सिरे से कबूल इस्लाम उनका निकाह किया गया तो कतअन निकाह बातिल, और इससे जो औलाद होगी वो वलदुज़ ज़िना होगी, नाजायज़ औलाद होगी। इसी तरह अगर बाद निकाह उनमें कोई मुआज़ल्लाह मुर्तद हो गया और उसके बाद के जीवा से औलाद हुई तो वो भी हरामी पैदा होगी। लिहाजा किसी ने इर्तिदाद के बाद अगर निकाह किया हो और निकाह के बाद अगरचे तौबा और तजदीद ईमान कर चुका हो तो भी अब नए सिरे से निकाह करना होगा, वो निकाह मान ही नहीं जाएगा। तो जो तौबा से पहले उसने किया था, तौबा के बाद ही निकाह की बारी आएगी ना। इसके लिए धूमधाम शर्त नहीं, घर के 4 दीवारी में भी निकाह हो सकता है, इसका तरीका आगे गुजर चुका। हाँ, अगर लोगों के सामने मुर्तद हुआ था और फिर इसी हाल में निकाह किया था तो फिर सबके सामने तौबा तजदीद ईमान निकाह करे, यानी उसने कुफ्र पर सबको गवाह बनाया था तो तौबा पर भी सबको गवाह बनाना ज़रूरी है। या उन लोगों को अपनी तौबा तजदीद ईमान तजदीद निकाह पर मुतला करे, यानी सबको बाखबर कर देगी मैं तौबा कर चुका हूँ, ताकि क़यामत की गवाही भी इनकी कबूल हुई। हदीस पाक में है कि सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इबरत बुनियाद है, जब तुम कोई गुनाह करो तो तौबा कर लो, पोशीदा गुनाह की तौबा पोशीदा और अलानिया गुनाह की तौबा अलानिया। जो गुनाह छुप के हुआ है वो सबके सामने जाहिर नहीं करना, अपने सब छुप के तौबा भी कर लो। लेकिन जो गुनाह सबके सामने आया है हुआ है तो जिसको अपने गुनाह का पता चल चुका है उन सबके सामने तौबा का करना, और या तो तौबा कर चुके तो उसके सामने ऐलान कर दो, बता दो उसको, जाके बाखबर कर दो किस तरह की भाई मैं तौबा कर दो, समझे ना मेरी बात। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलानिया गुनाह की अलानिया तौबा के बारे में ताकीद करते हुए फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 21 सफ़ा 146 पर फरमाते हैं, 100 के सामने गुनाह किया और एक गोशे में 2 के सामने इज़हार तौबा कर दिया तो इसका इश्तिहार मिसले इश्तिहार गुनाह ना हुआ और वो अलानिया तौबा के फ़ायद को मतलूब थे पूरे ना हुए, बल्कि हकीकत में मर्ज़ के बायस से ऐलान था। तौबा में कमी ऐलान यानी नाक़िस ऐलान पर भी वही बायस है कि गुनाह तो दिल खोल कर मजमे कसीर में कर लिया, अब उन्हें लोगों के सामने अपनी ख़ता पर इकरार करते शर्म आती है। सफ़ा नंबर 144 पर फरमाते हैं, गुनाह अलानिया दोहरा गुनाह है कि ऐलान गुनाह भी और बल्कि इस गुनाह से भी बदतर गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, मेरे सब उम्मत आफियत में है सिवा उनके जो गुनाह का ऐलान गुनाह करते हैं। और जो दाढ़ी मुंडा है तो ऐलान गुनाह हो तो सब छुपाएगा का अपना चेहरा, दाढ़ी तो लोग मुंडा के सबके सामने तो जाएगा या मुट्ठी से कम कटा के, तो गुनाह का ऐलान हो रहा है ना, चड्डी पहन के घूम रहे गुनाह का ऐलान हो रहा है ना। एक अहम बात समझ लो, आला हज़रत की किताब से साबित है कि हर गुनाह से उम्र और रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है और हर नेकी से उम्र में और रोज़ी में बरकत होती है। तो अब अगर जो चड्डी पहन के घूम रहे जितने लोग की नज़र पड़ रही है तो गुनहगार हो रहा है, और तो देखने वाले भी गुनाहगार हो रहे
اور جو چڈی پہنے گھوم رہا ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے. جب اس کا چہرہ جو ہے کعبے کی طرف ہو رہا ہے, پیٹ ہو رہی ہے, تو سطر جب کھلا رہتا ہے تو کعبے کی طرف نہ پیٹ کر سکتے نہ چہرہ کر سکتے, سارا گناہ اس کے نام اعمال میں آ رہا ہے. اور اگر ٹی وی میں فٹ بال کھیل رہے ہو تو جتنے دنیا بھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں آ رہا ہے, سمجھے نا. تو اب یہ کیا ہو گیا, علانیہ اب وہ ویسی ٹی وی میں آ کے اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی سب کے سامنے, سمجھے نا میری بات, کہ بھائی جتنے لوگوں کے سامنے گناہ ہوا ہے ان لوگوں کے سامنے توبہ بھی ہو جائے, ہے نا. اب کیا ہوگا, جتنے لوگ کی نظر پڑی ایک ایک گناہ ہمارا بڑھتے جا رہا ہے. اب جتنا گناہ بڑھتے جا رہا ہے اس سے ہماری روزی میں اور عمر میں برکت اٹھائی جا رہی ہے, نوست بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایک گناہ پر نوست بڑھتی جا رہی ہے اور عمر میں سے برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے, عمر اور روزی دونوں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے. تو سوچو نا, ہم بیٹھے بیٹھے خبر تھی ماشاء اللہ. کل ایک بندے کو میں نے عرض کیا کہ چٹی پہ مت گھما کرو, تو الحمدللہ اس نے میری بات پہ عمل کیا. اس سے ابھی توبہ میرے سامنے نہیں کیا اس نے توبہ, کیونکہ میں کہا تھا میرے سامنے اس کو توبہ کرنا چاہیے. سب کے سامنے, اس کے سامنے چٹی پہنے سب کے سامنے اس کو توبہ کرنا لازم ہو گیا. کیا ابھی اعلان ہو گیا نا, ہاں کیا سب کے سامنے اعلان ہو گیا نا, فاسی کے مولین کہلاتے ہیں سب, سمجھے. تو جو اب سرکار کہا ہوتا ہے میری امت تو عافیت میں, لیکن ان کے سوا ان کے جو گناہ آشکارا کرتے ہیں, یعنی اعلان گناہ کرتے, سب کو پتہ چل جاتا ہے ان کا گناہ. نیز حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بندوں سے دور رہے گا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ڈھانپے اور چھپائیں گے. جو نافرمانی کر رہے چھپا رہے, پھر جب علانیہ گناہ کھلم کھلا نافرمانیاں کریں گے تو وہ عذاب کے مستحق اور سزاوار ہو جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھپ کے گناہ کرنے کی اجازت مل چکی ہے, وہی چھپ کے گناہ کرنے کے بدلے میں کتنے لوگ آخرت میں پہنچ چکے ہیں, جیسا بہت سی روایتوں میں ہم سن بھی چکے. احتیاطی تجدید ایمان کب کب کرے. اب بندہ سے کفر تو نہیں ہوا ہے, اس کا احتیاطاً کبھی نکاح کرنے کے میرے سے ہو گیا ہوگا کفر, چلو میں احتیاطی نکاح کر لوں, ہے نا. سوال کیا جب چاہے جتنی بار چاہے احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر سکتے, جب چاہے اپن تجدید نکاح کر سکتے, جب چاہے اپن تجدید ایمان کر سکتے. میں جس سے پوچھا اس نے جواب تم لوگوں کا سن کے دیا. میں اس سے پوچھا چاہے ہم تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر سکتے, ایک دم آسان تجدید نکاح کرنا, سمجھ گئے نا. ہاں بھائی, جی ہاں, دن میں چاہے تو 112 بار کر لیجئے. بدنی وشے کہ روزانہ کم از کم ایک بار سونے سے پہلے, کم از کم ایک بار کہا گیا, جتنی بار چاہے اتنا کرے, کم سے کم ایک بار احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لیجئے, توبہ اور تجدید ایمان کر لیجئے. اور باقی بآسانی گواہ دستیاب ہو تو میاں بھی گھر توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح بھی کر لے, کیونکہ اگر کفر ہو گیا تو عورت تو غیر ہو گئی. جس طرح غیر عورت کو نہیں سکتے تو شوہر جو تھا اس کی بیوی اس کے لیے غیر ہو گئی, اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا, چھونا تو دور کی بات ہے. تو احتیاطاً تجدید نکاح کی بھی کبھی کبھی ترکیب کر لیا کرے. ماں باپ بہن بھائی اولاد وغیرہ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں, سمجھے. کوئی بھی عاقل اور بالغ مرد اور عورت گواہ بن سکتے ہیں, مسلمان سنی عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. کوئی بچکانے کو لے کر آ گئے 2 سال 4 سال کے بچوں کو یہ گواہ ہے, تو نابالغ کو گواہ نہیں بنا سکتے, غیر مسلم کو گواہ نہیں بنا سکتے. لیکن بالغ ہو عاقل ہو, اب چاہے تو وہ اپنے ماں باپ کو گواہ میں لے لے, بھائی بہن کو گواہ میں لے لے, اپنے اولاد کو گواہ میں لے لے, ہے نا. احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے, اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی کفر ہوا ہے تو جو نکاح کریں گے تو اس میں تو مہر ضروری ہے, اور احتیاطی طور پر اگر ہم نکاح کریں تو اس میں مہر کی بھی ضرورت نہیں. تو کیا 2 منٹ کا کام ہے خالی, اور کتنی بڑی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. بے شک. صلو علی الحبیب.